They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody is right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful, I think that work is essential. The grind is all in your mental, and I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Өте тапқыр қаламды құрбыластарым, барлықтарыңызға сәлем. Айтыскер ақын. Менің группаластарым, курстастарым, баршаңызды да университет бітіргендеріңізге 30 жыл толуымен құттықтаймын. Мінекей Самарқандтың төрінен сағынышты сәлем жолдаймын. Отбасыларыңызға амандық тілеймін. Дендеріңіз сау болсын. Алладан тілеген тілектеріңіздің барлығы сүйіншілі болсын. Сіздерді құрметтеймін, сағынамын. Барлықтарыңызға мың сәлем. Аман болайық, сау болайық. Білім беру саласының үздік қызметкері, сондай атақ абырой барлығымызға нәсіп етсін. Аман болайық, бар болайық. Осы 2 жылда мысалы бір-біріміздің барлығымызды, бір-бірімізбен араласуды пандемия көрсетті. Сондықтан осылай араласып, қауышып, бір-бірімізбен араласып жүрейік. Бар болайық. Құрметті менің курстастарым, біз өзімнің үйде балаларым айтады ғой, анашым, сіздер де бізде дос та болмайды, курстас та болмайды, оған біз көзімізді жеткіздік деп. Қазір ең үлкен ұлымның өзі 32-де ғой. Сол сияқты
мен сіздермен мақтанамын. Қазір енді желі деген жақсы болды ғой. Ой, менің курстасым, Саян айтамыз, мама баласы әнші деп. Ерболатын айтамыз, Майгүлдің Ерболатын Қазақстанның қандай қалаларында прокурор болып ел басқарды деп. Міне қымбаттың Арманын айтамыз, Бақандай бір қаланың әкімі деп. Осы айта берейін су тасқанымды, Арман деп. Мен өзім Меркіде тұрам. Біздің көшеде су проблема болды. Сонымен сағат 5-те көшемізде бір жігіт су береді, құдығы бар ғой. Сонымен арбамызды, шебегіміз қазір ондай емес, дамыдық кішкене. Содан арманмен қымбат деп қапты. Арман қарап тұрмайды ғой енді. Оған да тачкамен бір пляқты беріп қойдық. Сөйтіп арманның жолы жеңіл болып сосын айтамын ғой, мына жігіт Қарағанды облысының әкімінің орынбасары еді. Ойпырма, солтүстік Қазақстанның жігіті болған ең осындай болған ғой деп. Міне барлығымыз, міне мәңгі өзгермейтін біздің мәңгі өзгермейтін гулямыз барлық бастамаға үй толып отыр. Жаңа Айманға айтып жатырмын, мәңгі әдемі Айман деп. Қолдырып жүрсіз аман болайық, жақсылықтардың барлығы жалғасын таба берсін. Не дейміз еді, барлығымыз абыройлы еңбек етіп жатырмыз ғой. Осы абыройлы еңбектеріне толағай табыстар тілеймін. Өніп өсе берейік, атабы отырмыз, әжебі отырмыз. Сол ортамыз тола берсін. Менің келінім кім дедің? Өскемен қаласының кімнің студенті? Қайдан шықса, онан шықсын. Меркі ауданына Өскеменнен бітірген ешкім жоқ, сол жақтан оқышы дедің келініне. Міне жақсы студент, мынандай әдемі мұғалімдерден әдемі студенттер шығады ғой. Амандық болсын, ортамыз тола берсін. Басымыз аман, бауырымыз бүтін болсын. 40 жылдықтағы жылда кездесе, әрқашанда біз дайынбыз. Ұйымдастырған қыздарға рахмет. Аман болайық. Қыздар, жігіттер, сөзімді аяқтай салайын. Біз қазір мұғалімдерге қойылатын талап үлкен ғой. Өзі Қарағанды мемлекеттік университетін бітіріп отырсақ, басымызды көтеріп тұрамыз ғой. Аллаға шүкір, әкем жетектеп осы оқу орнына әкеліп, сонымен мақтанамын енді осы немен. Енді осы жерде сол мектепте қойылып отырған талаптардың біреуі авторлық бағдарлама жазу ғой. Сол осы авторлық бағдарламаға пікір жазу өзімде ойладым. Мен неге Алматыдан, Тараздан іздеймін, неге мен Каруден өзімнің жаңағы курстас қыздарымнан іздеймін деп осы Райханға қолғасаттым. Райхан менің жұмысымды оқып, пікір жазып бер деп. Бүгін енді ат мінгізбесем де кішкене Райханның мына курстастардың арасында аздаған бір жаулығым бар еді, соны жаулаймын. Тамаша. Райханға би қойшы, билеп қалсаңызшы, билеп. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So Шапан Хамсолдың фирмасы турецкий. Аты сисада ки, симасада ки. Бәрекелді, тамаша, ал жалғастырайық. Алжаса, менің курстастарым жаңағы өлеңде айтқанда кездескен қандай жақсы деп, мынау Маңғыстау облысынан осы кездесу болады дегенде естіп, алыс болса да осыған қалайды жетсе екен, курстастарымды көрсем екен деп, осы қуанышта ортақтасып келіп жатырмыз. Сіздерді көргенде ең бірінші қуаныштым, өте қуаныштымын. Сіздерге курстастарым болғанына, сіздерге бірге оқығаныма, конечно, мен қуанамын. Себебі сіздер айтқандай 30 жылдық жатырмыз деп әрине болады ғой. Кездесудің қыздар
қыздардың жіберген шақыру билеттерін жаңағы статустарымызға саламыз, көрсетеміз. Сол уақытта жаңағы қасындағы әріптестерім, жақындарым бәрі айтып жатыр, әлі сондай кездесесіңдер ма курстастарыңмен деп. Мен бұның өзі біздің ауызбіршілігіміздің бірлігі, адамдардың бір-бірінің жақсылығы, сондайлықтарымызды көрсетеді деп ойлаймын. Барлықтарыңызға жақсы денсаулық тілеймін, отбасыларыңыз аман болсын, тек әрқашанда жарқын жүзде жақсылықта кездесе берейік. Біз қуаныштымыз, әйтеуір сіздер қонақтар шақырсаңдар мүмкіндігінше келіп тұруға тырысамыз. Өзімнің оқыған жерімде осыдан 5 жыл бұрын қызым осы Қарағандыға оқуға келіп, сонымен бірге келген уақытта сау болсын, курстас қыздарым аяғымды жерге тигізбей күтіп алып барлығы университетке апарып құжатымызды тапсыртып, көмектесіп, барлығына кәдімгі қыздар жүгіріп жүрді. Сонда қасымдағы қызым айтады, мама күштеке сенің курстастарың деп мінекей. Сонда кәдімгі бір өзімнің үйімде әкеліп қызымды еркін тастап кете бердім міне. Осылай менің курстастарым барына өте мақтанамын. Кешеде осы жаққа келе жатқанымда енді айтайын, өзімнің үйге 3 қызымды ертіп келдім. Брат ала келдім, көп шыға келмейміз ғой, бір шыққанда қыдыртайын деп. Сонда квартира рекламы дайындап жатыр ғой, келгенде түсетін деп. Кім? Бөля хабарласам, ертең естіп жатырмын, сен квартира жалдайын деп жатыр дейді ғой. Енді ешкімге салмақ салмаймыз. 3 қызым бар қасымда, сен 7 қызыңмен келетін болсаң да квартираны үйдайын дейді. Рахмет сондай көңілдеріне қыздардың. Сау болсын, мына жерде Үріспен мен Ақереке бар. Көп-көп рахмет, достардың барлығына рахмет. Сіздерге көп-көп рахмет айтамын. Кездескен қандай жақсы, сіздердің жарқын жүздеріңмен деп, кәдімгі қуаныштымын. Аманшылықта кездесейік деп. Бәрекелді, бір естелік болса. Дайындадық. Енді ең бірінші көшетте номинацияны ұстазбыз ғой, енді бізде ұстаз болады. Қазір ұстаздардың ұстазы деген номинацияны Гүлмираға тапсыруға рұқсат етіңіз. Бәрекелді, Гүлмира ханым ұстаздардың ұстаз номинациясы. Құтты болсын. Ақырын жүріп анықпас, еңбегі кетпес қалаған, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға дейді бар. Бәрекелді, номинация құтты болсын. Бәрекелді, мәссаған. Шығыс ғылымының шырағы дейді. Сәкенге бір не айтшы деп. Сонда Камшат айтатындар, мен бір қазір күшті айтамын деп. Сондықтан Камшат бір естелік айтамын дейді, соған берейін. Сәкенмен Гүлмира екеуінде дос болып жүрген кезде ғой, студент кезімізде поточкада лекция болып жатыр ғой. Сонымен Сәкен осылай отырды, Гүлмира отырып, ортасында мен отырмын. Сәкен записка жазды, Гүлмираға жіберді. Мен машинада оқып алдым. Ол енді жақсы сөздерді жазғанда сол менің ақ торпағым деп жазған ғой. Мен оны оқып қалдым, ақ торпағым деп. Ана жерде отырып алғанда күлем, торпақ деймін. Сәкен неге ақ торпақ ол десем, бұл ашылығына тыныш. Олай емес, мен солай деймін. Мен ашып оқысам ақ торпақ екен. Соң өзімнен өзім ұялайын содан кейін. Ақ торпағым деп оқығаныма. Саған ол сыйылма немене деп. Сәкенмен Гүлмираның тойында мен қыз жолдас болғам, Өскеменге самолетпен бірнеше рет ұшып, күшті той болған, сол есімізде. Қыз жолдас. Олай жаздық, былай жаздық, сөйлестік, ақылдастық, солын шеше келе. Енді өздеріңіз білесіздер ғой, бәрімізде филологтарымыз жаңағы қара сөздің майын жағып, жілігін шаққан деген сияқты. Біз әдеби кейіпкерлерді осы өзіміздің группаластарымызға номинацияға берейік деп отырмыз. Содан әрі ойландық, бері ойландық, енді конфликт шығарма жоқ, бәрі бақытты болып, аяқтала
бермей шығарманың бәрі былай деп айтсақ мына жағы минус болып қалады, былай жағын айтсақ мына жағы минус болып қалады. Содан Майгүл бар, Удахрам бар, қыздар бар ақылдаса келіп сондай бір неге тоқталды. Бірінші біз батыстан келген біздің ағаға қазақ солдаты деген номинация бердік. Бәрекелді, мәссаған. Өйткені аға жаңағы аспапқа келгенде әскерден келеді. Сонысы әлі көз алдымызда, сондықтан бүгін сіздер қазақ солдаты деген номинация бердік. Бәрекелді. Құтты болсын аға. Қашып барады, зытып барады, зулап барады, табылып керек. Бәрекелді, тамаша. Аға, ана кезінде немересі, бір минут. Немересі атасынан сұраған ғой, ата әскерде жеңу үшін не істеу керек деп. Шошындай бермей окопта жату керек дейді. Сол ақан ағамыз окопта көп жата берген ғой. Бәрекелді, тамаша. Ахаңды біз бәріміз білеміз, Ахаңды аға деп бәріміз солай қабылдадық. Расында да бізге расында да Ахаң ағалық қамқорлығын көрсетті. Соның ішінде Гүлсайетіміз батыстың қызымыз, біз қарындас ретінде еркелеп білдік осы ағаңа. Міне сол Ахаң әрдайым өзім қуаныштымын. Осы 30 жылдық болады деген кезде мен өзім әрине ең алдымен себеп ол не? Біздің студенттік шағымыздың кездесуі. Сол кездегі естеліктерді еске алу, бір болса да құшақтасып, бір-бірімізбен бөлісу, бір-бірімізбен көрісу, бір-біріміздің жетістіктерімізге, басқа да жағдайларымызға 2009 жылы. Содан енді бара бастадық, білесіздер ғой өздеріңіз. Вақытларымызда керемет кісілер отырады деп өткізбейтін. Милиция болып барсаң да кіргізбейтін ешкімді. Анда-санда пиво алып барсаң да өткізетін. Содан өткізбегеннен кейін біз енді жігіттеріміз ғой. Армияда болған жігіттер бар. Балконмен шығатын болдық. Содан екінші этажға дейін бір-бірімізді көтеріп екінші этажға балконға шығамыз. 9 этажды ойлаңыздар, 9 қабатты филфактың общагасы. Барлық терезелер, балкондардың есігін қағып тастағанда 9 этаждың ғана балкон ашық. Сол 9 этажға мініп, сол жерден кіретін тоғыз. Қыздарымыз екінші этажда тұрады. Қайтадан екінші этажға сөздер. Содан барлығымыз жиналып, 9 этажға 9 жігіт мініп, балконда тұрмыз барлығымыз. Енді бәріміз бірге кіріп кетуіміз керек қармағыр ешқарай. Балконда ашық, 9 этажға жиналғаннан кейін ойлаңыздар шақпен ғой. Бір-бірімізді итеріп, құлаймыз деген ой жоқ. Шығып, балконнан кірсек, әлі үшін есімде Пірімбет марқұм кураторларымыз тұр. Акотпен бірге. Акот деген білесіздер, сол кезде комсомольская дружина, общага жиналған. Бәрімізді күтіп тұрған. 9-ымызды санап алды, қарады сыртқа, ешкім жоқ. Жаңа Пірімбет ағайларын айтады, марқұм қаража көрмесін. Енді осы 9 этаждан қайттан түсіндірді ол. Ағатай, көкетай, қызы құрсын, екінші общагаға келмейміз, есіктен шығайықшы дедік қой. Содан есіктен шығып, тағымды таптық. Екінші этажға қыздарға простыня лақтырып шығатын болдық. Одан кейін оларға аштырдық. Солай танысқан кезіміз болды міне. Содан қыздарымызды мақтайын деп тұрмын енді. Мына филфак негізі Каргүлде оқыған қыздардың барлығы жігіттерді алтын ғой. Каникул кезінде строй отрядқа барушы еді. Осы тұрған қыздар Майгүл бар, Гүлфария бар, міне сылақшы болды, құрылысшы болды. Жалын деген отряд 90 жылы бірінші орын алған облыс бойынша. Соның қыздары қол жабалаттап қойыңыздар. Осындай алтын қыздарды оқып жүріп, еще жаңа строй отрядта ақша тауып, барлығымыз 90 жылы қатарынан бастап үйлене бастады. Сол махаббаттың арқасында суреттен көрдіңіздер, фотодан жаңа бейне таспадан. 3 баламыз бар, Мұрат деген ұлымыз бар. Биыл Аманжол Алтаев екеуі депутаттыққа түсіп, ағасы өтіп кетті де, ол кішкене екінші планда қалып қойды, өйткені Аманат партиясы пайызды азалып қалды да. Қазір облыстық мәслихатта депутат, обогатительный фабриканың директоры, Жезқазған қаласында 32 жаста. Назерке деген қызымыз бар, Алматыда тұрады, тұрмыста, Таразға тұрмысқа шықты.
2 жиеніміз бар. Одан кейінгі кенжеміз Мирас, ол Назарбаев интеллектуальный школасында 8 сыныпты бітірді. Өзіміз зейнеткерміз, Майгүл екеуміз. Жезқазған қаласында тұрамыз. Мына Сәкен екеумізге қолшебеттеп қойыңыздар. Біз су жаңа облыстың азаматтарымыз. Еншімізді алып, облысы мен Ұлытау облысынан келіп отыр сіздерге. Мен сіздерді көргеніме қуаныштым. Жаңа айтып отыр ғой, шынымен адам баласына ер азаматқа 3 жақ береді дейді. Естіген жақсы сөзім ғой енді. Әлі күшін айтамын өзім, кездескен сайын. Еститін құлаққа 3 жақ болады дейді адам баласында, ер азаматта. Балалық шақ, жастық шақ, қарттық шақ. Балалық шағың қай уақытта жақсы болады? Сенің әкеңнің алған жары дұрыс болса дейді. Значит, сен бала болған туғаннан кейін. Жастық шақ қай уақытта жақсы болады? Сенің алған жарың дұрыс болса дейді. Ол Майгүл. Қарттық шақ қай уақытта жақсы болады? Біз енді сол шамаға кетіп қалған шығармыз, өйткені немерелеріміз бар. Сенің алған балаңның жары дұрыс болса дейді. Келінің ғой. 3 жаққа соған мән беріңіздер. Міне, осы шығар міне. 30 жылдықта барлығымыз үйлі баранды, балалы шағалы, немерелі болып, барлығымыз полный комплектте келіп отыр. Бірімізге айтатын жақсы лебіздеріміз бар. Сондықтан ойлаймын бүгін мәнді де сәнді кезіміз, бүгінгі күніміз, бүгінгі іс-шарамыз, бүгінгі тойымыз жақсы өтті. Той боласын. 30 жыл, 40 жыл, 50 жылдықта осылай кездесуге жазсын. Енді бір анекдот айтып жүрейін. Өйткені тамада өлең сұрап тұр. Мен бір анекдот жақсы сөйлетемін өзім. Естігенім ғой. Мына 50 жылдықты тойлаған атамыз бен әжеміз алып тойлан кейін. Бір тәтті шайларын ішіп отырса, той біткеннен кейін бәрі тарқап. Бір корреспондент келіп естіп. Аға, сіздер туралы бір жақсы әңгіме естіп едім. 50 жыл өмір сүріпсіздер, бірге қол ұстасып, алдын тойларыңыз өткізіпті. Бірақ кім жетпей жатыр дейді, бәрі жетіп жатыр, Гауһар тойға да жетіп жатыр. Бірақ бір естігеніміз, екеуміз 50 жылда бір саяқ сылдырламай, бір ұрыспай, керіспей өткізген екенсіздер депті. Иә, ол не естіп қалған екенсіз ғой депті. Иә, естіп қалдым. Әже, сіз айтып бересіз бе деседі. Ай, осы менің шабытым демей отыр. Ана атамнан сұра деп айтады дейді. Атамыз айтатын көреді, жарайды, тыңдасаң айтайын. Шынымен 50 жылда ұрысқан жоқпыз, тату тәтті өмір сүрдік. А неге сонда бір-бірімізден жаңағыдай реніш, қас-қабақтарыңызға қарап өссін деп, ой, боу қарағымды айтады дейді. Сондай напряженный обстановка бола бастаған кезде мен үйде өткір балтам бар еді дейді, асхана, ас үйде тұратын, ас бөлмеде. Сол өткір балтамды алып деп айтады дейді. Отын қораға шығып кетемді, 1-2 сағат ағаш жарып, ашуы басылған кезде үйге көремін. Әжемді ашуы басылып, сол кезде екеуміз отырып, бірге шай ішеміз деп айтады дейді. Ай, ата, керемет екен. Ата, тағы бір сұрақ деп айтады дейді. Отын қораға неше рет бардыңыз деп айтады дейді. Жаңа балтамен. Ай, қарағым, сен де қоймадың деп айтады дейді. Қанша барғанымды санаған жоқпын, бірақ кейінгі 4-5 жыл болып сол отын қорада тұрып жатырмын деп айтады. Сондықтан жарларыңыз бар, жұбайларыңыз бар, осындай мәнді сәнді өмірлеріңіз болсын. Бірақ отын қорада тұрмай бірге тұрыңыздар. Жақсы, рахмет сізге.
Құрметті достарым, міне осы өмірімізге 30 жыл шықты. Міне жаңа алдымыздан да қаншама кеттік айтып жатыр ғой. Бұл да енді өмір шығар. Міне жаңа кіргенде мен осы жердің айыбын таныдым. Кездесу Құрметті курстастар, бүгін сіздермен кездесуге келгеніме өте қуаныштымын. Мен бір ақ минут сөйлеймін. Бәріне жақсылық тілеймін, отбасыларың аман болсын. Алла тағала сіздерді балам деп, бауырым деп жоқтатпасын, жылатпасын. Әр балаларыңыз, әр отбасы ырыс берекеге толы болсын. Дәулеттеріңе оғын алысым Райхан саған, Гуля саған үлкен рахмет. Бүгінгі біздің осы отырысымыз балбалпаста тарих болып жазылсын. Өте қуаныштымын осындай кешке болғаныма, сіздерді көргеніме қуаныштымын. Енді мен айтайын дегенім, тілекті бәрі тілеп жатыр, Алланың періштенің құлағына шамсын. Сол тілек қой менің айтатыным. Менің айтайын дегенім, қазір енді өздеріңіз білесіздер, өзімнің бір баламның мәртебесінің арқасында істеп отырған жұмысымнан Назарбаев зияткерлік мектебінде істеп жүріп, содан шығып, қазір баламның қасында өзінің көмекшісі болып отырмын. Енді продюсер деп айтқым келмейді, өмірге келген продюсер болып жүрген жайым бар. Сондықтан сондай кезде мен мысалы үшін баламмен көп қаланы аралаймыз. Сонда балам маған айтады, кейде болады 2 күн боламыз, кейде 3 күн боламыз. Сонда арым айтады маған, мама сен достарың бар шығар, мен курс қаруда оқыдым, ну как так, мам, сен неге тек жаппай шақырсайшы бірге қасында болсын деп. Ал енді өздеріңіз мен енді қалай, былай бір-бірімізбен етене араласпағаннан кейін ыңғайсызданамын, мен мұнда келдім, кездесейік деп. Әсіресе Атырау жақсы көреді ғой, Ахмет Баян, менің балам Атырау жақсы көреді, Ақтау жақсы көреді, Маңғыстау сол жақта көп боламыз. Сондықтан енді ойлаймын, осындай кездесулердің арқасы адамды кішкене ашады, адамды бауыр бастырады. Сондықтан енді ойлаймын, ертең барғанда Баян келе қалғанға шынында, мен келдім десем сендер қарсылық айтасыңдар. Гүлбаян, Гүлниса, Маңғыстау сол жақта, мен ертеңмен ұнаймын. Мына жақта отырған үлкендерім, мына жақта отырған барлық курстастарым, барлықтарыңа. Енді қай жерде жүрсек те, қай қалада жүрсек те, бір-бірімізге деген сәлеміміз дұрыс болсын. Шақырсақ, бір-бірімізге қоңырау шалсақ, жатырқамайық. Мен өзімді айтып отырмын, енді қоңырау шалсақ, жатырқамайық деп. Ал енді екі ұлым бар, біреуі барған, біреуі 10 жылдан кейін. Алла жазса, Ербол бауырым, осы сендер жақпен құда боламыз ау деймін. Жезқазғанға көз тігіп жүр менің балам. Алла жазса соған кездестіре берсін. Иә. Ал енді әнсіз келген жоқпын, әнім бар келген. Сіздерге бір ән айтып берейін. Мынау бір жұмбақ айтайын. Ұрған сайын құтыратын не? Әйелді. Доп, конечно, доп. Енді неге айтып тұрмын оны? Ән айтатын адам қол шапалақтаған сайын ән айтқысы келеді. бәрекелді, рахмет. Сіз номинация беріп олайсыз осы әнге. Мына жерде шабыт жүйрігі деген номинация. Кімде деп ойлайсыздар? Мадина дейді, шабыт жүйрігі. Тамаша. Домалағаны номинациясы. Домалағына дейді. Тамаша. Әскери ару деген номинация бар бізде. Әскери ару. Мира, молодца. Инновациялық технологияның майталманы. Айгүл ханым, құтты болсын. Алтын дауыс. Алтын дауыс дейді. Тамаша. Ең креативті маркетолог. Ең
They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right. So I'ma figure out what I succeed, and best I'll let my time and proceed. Бәрекелді, тамаша. Баян ханым жаңа маған қол қасалып отыр. Осы топты сіз тиісіп бастап, барша. Ой, 23-те 90. Ал, күндері сіз ал, енді қажымұқандармен барсынасы. Қажымұқандармен барсынасы. Аға, келіңізші. Келіңіз. Сіздер маған қатысатындар бар ма? Міне, Бейін ағамыз келеді, Нұрген ағамыз. Сіздікі қанша бұл? Ау? 95-ке 85. Ал енді Нұркенді көреміз. Қажымұқандарды анықтап жатырмыз. 97-де 25. Ау, аға сізді болады ма? Иә. Қажымұқан Нұркен болмаса да? Титулын күлер жеңіп алды болыр. Бақандай мен бар ғой, айтпай қойын қанша кила осқанымды. Жылағым келеді. Құтты болсын Уля. Бәрекелді, түйме қыз. Аға, келіңіз, сіз Қажымұқандың өзін білетінші. Келіңіз. Аға, Нұргеннің қолында 2 килограмм гипс бар. Әшкейі 500 грамм. Анау елінде Насыбайда 20 грамм. Ал енді Нұрген, мына палуандық титулы құтты болсын, 30 жылдықта саған табыс етеміз. Бәрекелді. Ал, Қажымұқан мен Демеқыз, тамаша. Ал, естелікке сурет кетсейік. Экс Қажымұқан, экс Демеқыз. Сосын қазіргі Қажымұқан мен қазіргі Демеқыз. Естелікке бір сурет болсын.
They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody is right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful, I think that work is essential. The grind is all in your mental, and I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes. 보험파 되지. 아, 보험파도 됐었어. 마감 들어가 있으면 슬쩍 들어갔어. 네, 보험파도 있지. 이승인데 무거운 거야. Подстаканник дейді. Гурн дейді. Тамаша. Макслер бір кәсіп суы шығарып отыр. Термостат дейді. Мәкс. Машинаны оң жағына айналсын дейді. Лобовое стекло дейді. Формусы айтылды. Сигнал. Ал. Колодка дейді. Ал, сіздікі. Сол жағайда. Просто ойнайсыз. Ароматизатор дейді. Мәссаған. Бір. Бензин. Жақсы қабылдаңыз. Бензин деді ол. Машинаның маркасын жоқ. Запчасть. Коленбал дейді, бәрекелді. Кондиционер дейді, мәсі. Жазда керек нәрсе ғой. Қылыш. Жақсында. Общий компьютер дейді, мәсі. Сцепление айтылды. Бір. Екі. Үш. Рахмет. Жайғасың ойынызға сізде бола біріктіріп. Ал, шапалақ бар ма? Топпен 3 топ бітірген болатынбыз. Топ-топпен фотоға түсу рәсімі болып жатыр. Жаңа 58, одан кейін біз 59 боламыз. Біздің группа, 29 группа қазақ тілі орыс мектептерінде бітіргенбіз факультетін, ал қалғандар қазақ тілі қазақ мектебінде. Интересный момент болып жатыр. Футболка киюіміз керек, қыздар перденің алдына тығылып киіп жатыр.